Good morning to one and all. My name is Ankita Vilas Berde. I have completed Bachelor of Pharmacy from Indira Institute of Pharmacy, Sadavdi, and from today onwards, I am there to teach you the subject Drugstore and Business Management. Drugstore and Business Management is a short form of this is DSBM. It's a very interesting subject from your exam point of view. It's a very scoring subject. आणि तुम्हाला ह्या सब्जेक्टमधून खूप नॉलेज भेटेल बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द ड्रग स्टोर अँड मीन्स इन नेम ऑनली इट इंडिकेट्स रिलेटेड टू ड्रग स्टोर अँड बिझनेस मॅनेजमेंट अँड मेन पर्पज टू स्टडी दिस DSBM सब्जेक्ट इज दॅट की स्टुडंट्सना नॉलेज भेटलं पाहिजे की ज्या बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज आहेत फार्मा फील्डमध्ये इन म्हणजे रिटेल फार्मसीमध्ये होलसेलमध्ये ज्या काही फार्मा फील्डमध्ये बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज आहेत दॅट स्टुडंट शुड नो आफ्टर कम्प्लिटिंग युअर DPharm when you are going to start your own drug store or seek employment somewhere. That time pharmacists should have all knowledge of this. So this is the main purpose to study the DSBM. And we are already late to start the topic due to this corona pandemic situation. Hope you all are safe. Before this is our first session, so this is our first lecture. You don't had seen me, I also don't had seen you due to this corona situation. We had started to take an online lectures. So before starting session, it's my kind request to all students that please do not take lectures lightly because it is a scoring subject. So if you do carefully about this subject, if you listen lectures carefully, if you read the notes carefully, then definitely you can score good in this subject. सो हे जे लेक्चर्स जे काय होतील ही सिरियसली घ्या, त्याचा सिरियसली स्टडी करा. मी ज्या काही इन्स्ट्रक्शन्स सांगेन त्या फॉलो करा. आणि तुम्हाला कधीही जेव्हा ह्या सब्जेक्टमध्ये डिफिकल्टी येईल दॅट टाईम यू कॅन एनी टाईम आस्क मी फ्रीली. आय एम देअर ऑल्सो इन दॅट व्हॉट्सअप DPharm सेकंड इयर ग्रुप, त्या ग्रुपमध्ये आहे मी. सो तुम्हाला काही जरी सब्जेक्ट रिलेटेड डिफिकल्टी असेल ना, देन तुम्ही कधीही मला फ्रीली कधीही तुम्ही मला विचारू शकता. तुम्ही मला व्हॉट्सअप करू शकता, टेक्स्ट करू शकता. सो काही डिफिकल्टी आली ना लगेच तुम्ही मला कधीही विचारू शकता डिफिकल्टी. ओके. आणि मार्किंग सिस्टीम फॉर दिस सब्जेक्ट इज ॲज यू हॅव फॉर अदर सब्जेक्ट. 80 मार्क्स ऑफ थिअरी and 20 marks considered as best of 2 sessional means. आणि हा सब्जेक्ट आहे ना इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे. सो डू केअरफुली. ओके. then after completion of this course, students will be able to acquire the knowledge, as I told earlier that students will be acquire the knowledge of methods, techniques, principles and practices of an efficient drugstore and management business. So that student should acquire this knowledge about methods, techniques of business management. And knowledge of this subject is very helpful for students to open their own drugstore or seek employment after completion of their study. जसं मी ऑलरेडी सांगितलं की जे हे नॉलेज आहे हे स्टुडंट्सना खूप हेल्पफुल आहे. इट इज व्हेरी बेनिफिशियल फॉर स्टुडंट्स. दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर. सो इन फर्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सिलॅबस. आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये जो काही सिलॅबस आहे तो आपण डिस्कस करूया. मग सिलॅबस आपला जो आहे इट्स डिवायडेड इन टू द 2 पार्ट्स, कॉमर्स अँड अकाउंटन्सी. ओके. फर्स्ट पार्ट हा आहे कॉमर्स आहे आणि नंतर सेकंड पार्ट इज अकाउंटन्सी. कॉमर्स इज मेजर पार्ट इन द सिलॅबस अँड व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड ॲज आय टोल्ड व्हेरी स्कोरिंग. आणि हे जे नॉलेज आहे इट्स मच मोर बेनिफिशियल टू यू. देन वी विल स्टार्ट टू डिस्कस सिलॅबस.
commerce means what? Commerce, we are all from science field. So this commerce, accounts, these words are not familiar with us. But these are very easy concepts. Okay. First part is the commerce. Commerce means what? Means our in our pharma field there is any product, okay, there is a tablet. The tablets are produced are in industry. they are टॅब्लेट्स मॅन्युफॅक्चर कुठे होतात? इंडस्ट्रीमध्ये मॅन्युफॅक्चर होतात, बरोबर. पण इंडस्ट्रीचा मेन मोटो काय असतो की ही जी टॅब्लेट, आता सपोज एखादे इप्का कंपनी आहे, इप्का कंपनीने एखादं फॉर्म्युलेशन बनवलं. आता एक्झाम्पल, वेल नोन एक्झाम्पल आता मी घेते ते HCQS 200, तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे. मग हे फॉर्म्युलेशन इप्का कंपनीने बनवलं आहे, बरोबर. तर मेन मोटो काय आहे इप्का कंपनीचा? दॅट इट शुड गेट इन टू द हँड्स ऑफ कन्झ्युमर. सो ते कन्झ्युमरला भेटायला पाहिजे, सो दॅट कन्झ्युमर ह्युमन कॅन सॅटिस्फाय देअर नीड्स. इट्स मेन मोटो ऑफ एनी इंडस्ट्री. मी फार्मा इंडस्ट्रीचं एक्झाम्पल घेतलं, पण हा मेन मोटो असतो इन एनी इंडस्ट्रीचा, दॅट म्हणजे प्रॉडक्ट शुड गो इन टू द हँड्स ऑफ कन्झ्युमर. ओके. सो कॉमर्स मीन्स काय? कॉमर्स इज लिंक बिटवीन प्रॉडक्ट आणि कन्झ्युमर. कॉमर्स जी आहे ही लिंक आहे प्रॉडक्ट आणि कन्झ्युमरमधली, हे कॉमर्स येतं. मग त्याच्यामध्ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे. इंट्रोडक्टरी पार्ट मीन्स फर्स्ट इट कंटेन्स ट्रेड. ट्रेड मीन्स वॉट? ट्रेड मीन्स बाईंग अँड सेलिंग ऑफ गुड्स. गुड्स म्हणजे ओव्हरऑल जे प्रॉडक्ट आहेत मार्केटमध्ये त्यांना आपण गुड्स बोलतो. तर ट्रेड म्हणजे बाईंग अँड सेलिंग ऑफ गुड्स असतं. म्हणजे आपण एखादा प्रॉडक्ट आहे तो आपण आपण विकत घेतो आणि तो रिटेल स्टोर आपल्याला सेल करतात, ते ट्रेड येतं. मग ट्रेडमध्ये त्याचे जे टाईप्स आहेत ते आपल्याला इन डिटेल आपण जेव्हा ॲक्च्युअल लेक्चर स्टार्ट करू, पहिला टॉपिक, दॅट टाईम वी विल सी. इंडस्ट्री अँड कॉमर्स आहे. इंडस्ट्री ॲज आय टोल्ड अर्लियर मीन्स वेअर. इंडस्ट्री म्हणजे काय? वेअर द गुड्स आर मॅन्युफॅक्चर्ड, त्याला इंडस्ट्री बोलतात. सो मग इंडस्ट्रीचे टाईप्स आहेत, दॅट वी विल सी. कॉमर्स ॲज मी कॉमर्सची डेफिनेशन आधीच सांगितलेली आहे. मग फंक्शन्स आणि सब डिव्हिजन्स आहेत कॉमर्स आर देअर. दे आर टाईप्स आहेत त्याच्यामध्ये, सब डिव्हिजन्स इन कंटेंटमध्ये ते आपल्याला बघायचे आहेत. इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड मॅनेजमेंट. मग आता हे इकॉनॉमिक्स आणि मॅनेजमेंट म्हणजे काय आहे? तर इकॉनॉमिक्स म्हणजे सोशल सायन्स आहे. इकॉनॉमिक्स इज सोशल सायन्स विच डील्स विथ इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम्स ऑफ ॲन इंडिव्हिज्युअल. इंडिव्हिज्युअल्सला म्हणजे man having an economic problems that is studied in these economics. आणि ह्या इन एलिमेंट्स ऑफ इकॉनॉमिक्स वी हॅव टू सी इकॉनॉमिक सिस्टीम्स आहेत ह्याच्यामध्ये, त्या आपल्याला बघायच्या आहेत इन डिटेल लेक्चरच्या वेळी. मॅनेजमेंट आहे ह्याच्यामध्ये. तर मॅनेजमेंट म्हणजे काय? तर मॅनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग आणि मॅनेजिंग व्हेरियस बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज. मीन्स बिझनेस म्हणजे काय असतं? तर ॲनी बिझनेस मीन्स त्याच्यामध्ये ॲनी पर्सन कीप्स बिझी अँड ही अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम दॅट बिझनेसमधून. मग हे जे मॅनेजमेंट जे आहे ना, तर ते काय करतं? मॅनेजमेंट ही प्रोसेस आहे कंडक्टिंग आणि मॅनेज करण्यासाठी. बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज येतात त्याची ही प्रोसेस आहे. हा इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे. ओके, ते आपण लेक्चरला व्यवस्थित बघूया इन डिटेल. आय विल टीच यू. देन सेकंड जो टॉपिक आहे तो फॉर्म्स ऑफ बिझनेस ऑर्गनायझेशन आहे. आता बिझनेस म्हणजे मी सांगितलं की बिझनेस ही ॲक्टिव्हिटी असते दॅट कीप्स अ पर्सन बिझी अँड ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑर गेन समथिंग. म्हणजे पर्सन बिझनेसमध्ये फक्त बिझी राहत नाही, तर त्याला स्वतःचं प्रॉफिट भेटतं, त्याला नफा भेटतो. थोडक्यात इन प्युअर मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर त्याला बिझनेस म्हणतात. मग आणि बिझनेस ऑर्गनायझेशन्स म्हणजे काय असतात? किंवा बिझनेस आहे, पर्टिक्युलर बिझनेस इज हँडल्ड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन इट इज नोन ॲज बिझनेस ऑर्गनायझेशन्स. त्याला बिझनेस ऑर्गनायझेशन बोलतात. मग हे बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये आपल्याला मग ते प्रायव्हेट एंटरप्राइजेस आहेत, स्टेट एंटरप्राइजेस आहेत,
मग त्याच्यामध्ये प्रायव्हेटमध्ये परत त्याचे सबटाईप्स आहेत. सोल प्रोप्रायटरशिप असते, पार्टनरशिप्स आर देअर, जॉईंट स्टॉक कंपनीज आर देअर. दॅट वी विल स्टडी इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप ॲट दॅट टाईम. दिस इज सेकंड टॉपिक. देन चॅनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन आहे. चॅनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन मीन्स काय, तर डिस्ट्रीब्युशन मीन्स काय असतं, तर डिस्ट्रीब्युशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफरिंग द प्रॉडक्ट फ्रॉम फॅक्टरी इन टू द हँड्स ऑफ कन्झ्युमर. सो चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय, तर इट्स अ रूट टेकन बाय द गुड्स ॲज दे मूव फ्रॉम प्रोड्युसर टू अल्टिमेट कन्झ्युमर. मग आता फॉर एक्झाम्पल मी पहिलं एक्झाम्पल ते दिलं HCQS 200चं. ते इप्का कंपनी प्रोड्यूस करते, मॅन्युफॅक्चर करते, बरोबर. मग फर्स्ट वॉट हॅपन, इप्का कंपनी मॅन्युफॅक्चर्ड दॅट. आफ्टर दॅट काय होतं, इट कम्स टू द डिस्ट्रीब्युटर. इट्स कंपनी सेंड्स ऑल दिस गुड टू डिस्ट्रीब्युटर. ती डिस्ट्रीब्युटरकडे येते. मग डिस्ट्रीब्युटरकडून ती होलसेलरकडे येते, जे काय त्याचं बॅच आहे, ते किती प्रोडक्ट आहेत ते. आणि होलसेलरकडून मग रिटेलर. मग रिटेलर म्हणजे काय, आपली ड्रग स्टोअर म्हणजे रिटेलर असतात. ओके. मग त्याच्यातून ते कन्झ्युमरला मिळतं. म्हणजे ॲनी गुड, कोणतीही वस्तू. मी इथे आपलं फार्माचं एक्झाम्पल देईल, म्हणजे कोणतीही गुड्स, त्याचा असा फ्लो असतो. ते जे चॅनल्स आहेत मधले, म्हणजे डिस्ट्रीब्युटर आहे, होलसेलर आहे, रिटेलर आहे, त्यांचे टाईप्स आहेत, ते आपल्याला ह्यामध्ये चॅनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशनमध्ये बघायचं आहे. बिकॉज फार्मासिस्ट शुड नो वेन आफ्टर कम्प्लिटिंग युअर D.Pharm, when you are working in the drug store, when you are working as a hospital pharmacist, community pharmacist, government pharmacist, that time you should know all these channels. Then fourth topic जो आहे, it is drug house management. Drug house management means it name only indicates that is management of drug store. देन फर्स्ट जो पार्ट आहे सिलेक्शन ऑफ साईट. त्याच्यामध्ये प्रॉपर सिलेक्शन मीन्स फॉर एक्झाम्पल आय एम हिअर आणि मला स्वतःचं ड्रग स्टोअर ओपन करायचं आहे. सो दॅट मी पहिलं काय केलं पाहिजे, तर मी प्रॉपर लोकेशन सिलेक्ट केलं पाहिजे. मीन्स वेअर देर इज अ पब्लिक क्राऊड इज देअर नियर बाय डॉक्टर्स, ट्रॅफिक एरिया इज देअर. सो अशी साईट ही मला सिलेक्ट केली पाहिजे. देन स्पेस लेआउट, बिकॉज हे जे सिलेक्शन ऑफ साईट आहे ना, इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इज अन foremost part of drug house management. And this is the drug house management is a very important topic from your exam point of view also, because this space layout, what are legal requirements, this हे खूप इम्पॉर्टंट आहे फ्रॉम तुमच्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. मग त्याच्यामध्ये स्पेस लेआउट आपल्याला बघायचं. स्पेस लेआउट म्हणजे काय असतं, इंटरनल सेटअप आपण कसा करतो ना ड्रग स्टोअरचा, ते येतं स्पेस लेआउटमध्ये. देन लिगल रिक्वायरमेंट्स म्हणजे ऑल नेसेसरी डॉक्युमेंट रिक्वायरमेंट. ते मी आता डिटेल काही सांगत नाही ह्याच्याबद्दल, आपण लेक्चरच्या वेळी ते लिगल रिक्वायरमेंट्स काय आहेत ते बघणारच आहोत. हे लिगल रिक्वायरमेंट्समध्ये डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस मीन्स इन शॉर्ट डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस इज कम्स अंडर दिस. देन इम्पॉर्टन्स अँड ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ पर्चेसिंग मीन्स वेअर वी पर्चेसिंग, आपण परचेस करतो फ्रॉम डिस्ट्रीब्युटर, होलसेलर. सो त्याचे इम्पॉर्टन्स, ऑब्जेक्टिव्ज दॅट वी हॅव टू सी. Selection of suppliers means in drugstore there are a lot of suppliers are supplying goods to the drugstore. So selection of supplier means what, we have to select the supplier as means supplier आपल्याला असे सिलेक्ट केले पाहिजेत की फॉर एक्झाम्पल माझं ड्रग स्टोअर हे देवरुखमध्ये आहे. सो मी जर सप्लायर सिलेक्ट करताना मी फर्स्ट प्रेफरन्स कोणाला देईन, तर सप्लायर्स हू आर फ्रॉम रत्नागिरी सिटी. मीन्स दे कॅन सेंड मी गुड्स क्विकली. ओके. सो सिलेक्शन आहे हे सप्लायर्सचं. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन मीन्स देर इज अ साईट, म्हणजे आफ्टर
when wholesaler means when distributor, okay, wholesaler is supplying, is giving goods to retail. So there is a particular period where we have to pay within that period. For retail pharmacy there is a period of 21 days, means सप्लायर्स जे असतात, डिस्ट्रीब्युटर्स जे असतात ना, ते रिटेल फार्मसी जे असतात त्यांना 21 डेजचा पिरियड देतात. मग त्या पिरियडमध्ये ना त्यांचं पेमेंट आपण केलं पाहिजे, ते असतं ह्या क्रेडिट इन्फॉर्मेशनमध्ये. देन टेंडर्स असतात. टेंडर्स मीन्स इट इज अन रिटन ऑर्डर. टेंडर इज नथिंग बट इट्स अ रिटन ऑर्डर, रिटन ऑफर. कोडिफिकेशन आहे त्याच्यामध्ये. कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड प्राईस डिटर्मिनेशन आणि लिगल रिक्वायरमेंट्स आहेत. मग कॉन्ट्रॅक्ट्स जे असतात ना, इट्स फॉर पर्टिक्युलर पिरियडमध्ये दॅट वी हॅव टू फिनिश दॅट वर्क, ते कॉन्ट्रॅक्टमध्ये येतं. प्राईस डिटर्मिनेशनमध्ये मीन्स फॉर न ऑल ब्रँडेड प्रिपरेशन्स, मीन्स फॉर ब्रँडेड प्रोडक्ट्स प्राईस जी ठरलेली असते ॲज प्रिंटेड MRP दॅट वी हॅव टू सेल ॲज इट इज. बट you know, in generic stores there is price is determined by that particular owner only. Means generic stores जे असतात ना, ही बेनिफिशियल्स असतात फॉर पुअर पीपल. ओके, सो त्या जेनेरिक स्टोर्समध्ये प्राईस डिटर्मिनेशन जे आहे इज डन बाय मीन्स 50-50%. दॅट profit should get for both, for consumer also and for owner of that retail shop also. So that price determination आपण लेक्चरच्या वेळी डिटेलमध्ये बघणार आहोत. लिगल रिक्वायरमेंट्स काय असतात, मीन्स आता लिगल रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रग स्टोअर ज्या FDA, ज्या डिझाईन बाय द FDA, फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन जे आहे त्यांनी त्या डिझाईन केलेल्या असतात लिगल रिक्वायरमेंट्स दॅट वी हॅव टू कम्प्लीट. देन कोडिफिकेशन मीन्स काय, तर कोडिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग कोड और सिम्बॉल टू पर्टिक्युलर मटेरियल फॉर इझी आयडेंटिफिकेशन. मीन्स इन एनी ड्रग स्टोअर देअर आर सो मेनी गुड्स. कोणत्याही ड्रग स्टोअरमध्ये खूप सारे प्रॉडक्ट्स असतात. सो इझी आयडेंटिफिकेशनसाठी पर्टिक्युलर म्हणजे एक रॅक आहे, मग हा A रॅक आहे. सो इट कंटेन्स अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग्स. सो त्याला ते कोड केलेलं असतं. देन हँडलिंग ऑफ ड्रग स्टोअर्स अँड अदर हॉस्पिटल सप्लायज. दॅट मीन्स हँडलिंग करण्यासाठी ड्रग स्टोअरचं आणि अदर ड्रग स्टोअर म्हणजे काय, वेअर द ड्रग्ज आर स्टोअर्ड अँड देन ते सप्लाय केले जातात हॉस्पिटल सप्लायना, डिस्पेन्सरीजना, रिटेल्सना. तर हे जे ड्रग स्टोअर्स जे आहेत ना, त्याचं हँडलिंग इट शुड बाय डन कॉम्पिटंट फार्मासिस्ट हू इज नॉलेजेबल. हे ड्रग हाऊस मॅनेजमेंट इट्स मेजर टॉपिक आहे. हा सिलेबसमधला मेजर टॉपिक आहे आणि एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे हा. देन नेक्स्टचा टॉपिक आहे तो इन्व्हेंटरी कंट्रोल. इट्स ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. एक्झामसाठी पण हा टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यामध्ये इन्व्हेंटरी म्हणजे काय असतं, तर इन्व्हेंटरी मीन्स सिम्पल लँग्वेज. मी जसं पहिल्यांदा म्हटलं की हे जे कॉमर्स आहे, आपण वी आर फ्रॉम सायन्स फील्ड. सो हे सब्जेक्ट आपले जे प्रोनाऊन्सेशन्स आहेत ह्यांचे जे इन्व्हेंटरी वगैरे ही नावं आहेत, ही दीज आर नॉट फॅमिलियर फॉर अस. बट इफ यू लिसन केअरफुली अँड इफ यू रीड द नोट्स केअरफुली देन येस यू कॅन इझिली डू इट. गेटिंग मी. तर इन्व्हेंटरी म्हणजे काय असते, इन्व्हेंटरी कंट्रोल म्हणजे, तर इट्स अन सिस्टमिक कंट्रोल ओव्हर मेंटेनन्स ऑफ स्टॉक इन स्टोअर डिपार्टमेंटमध्ये हे इन्व्हेंटरीमध्ये येतं. म्हणजे प्रॉपर मेंटेनन्स करायला लागतो आपल्या ह्याच्यामध्ये. इट्स अन म्हणजे डिटेल लिस्ट ऑफ दोज मुवेबल आयटम विच आर नेसेसरी टू मॅन्युफॅक्चर अ प्रॉडक्ट. म्हणजे ही काय ते इन्व्हेंटरीमध्ये काय असतं की ही लिस्ट असते की जे मुवेबल वस्तू आहेत आपल्याला, की ज्या आपल्याला गरजेच्या आहेत प्रॉडक्टचं मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी.
त्याच्यानंतर जे मशीन्स आहेत त्यांचा मेंटेनन्स ठेवण्यासाठी जे काही आपल्याला मुवेबल आयटम्स आहेत तर त्याचा ही डिटेल म्हणजे लिस्ट असते थोडक्यात इन्व्हेंटरी मीन्स. त्याच्यानंतर मॉडर्न टेक्निक्स ज्या आहेत ह्या ABC, वेद ॲनालिसिस, द लीड टाईम. इन दॅट दिस मेथड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. देअर इज एक्झामला दरवर्षी ह्या मेथडवरती क्वेश्चन असतो. ह्या खूप इम्पॉर्टंट मेथड आहेत. ABC मीन्स ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड आहे की ह्या मेथड दॅट वी विल सी इन अवर लेक्चर इन डिटेल. आपण ह्या मेथड्स बघणार आहोत. इन्व्हेंटरी कॅरिंग कॉस्ट काय असतं, सेफ्टी स्टॉक आहे, मिनिमम आणि मॅक्झिमम स्टॉक लेवल्स म्हणजे काय असतं. तर मिनिमम स्टॉक म्हणजे काय असतं तर ॲट टाईम ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग मिनिमम जो स्टॉक लागतो इट शुड मस्ट आपल्याकडे तो तेवढा स्टॉक असलाच पाहिजे. आणि सेम मॅक्झिममचं पण तसंच आहे, जेवढा किती मॅक्झिमम लागतो दॅट शुड बी मस्ट आपल्याकडे तो असलाच पाहिजे स्टॉक. देन इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. हे जे कन्सेप्ट्स आहेत दिस व्हेरी सिम्पल कन्सेप्ट्स आहेत. सो आपण ते इन डिटेल ॲट दॅट टाईम बघणार आहोत. स्कार्प अँड सरप्लस डिस्पोजल. these are म्हणजे by looking at their name these are looking different name but these are very simple concept. These are related to scrap means residue which remain during the manufacturing and surplus means excess stock more than the requirement. म्हणजे स्कार्पमध्ये काय असतं की जो रेसिड्यू म्हणजे आफ्टर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ टॅबलेट मीन्स पावडर्स रिमेन, ग्रॅन्युल्स आर रिमेन, तर ते रेसिड्यूमध्ये येतात. बट इट कॅन यूज फॉर अदर पर्पज, रियूज तोचा करता येतो. मग ते जे कसं काय आहे ना ते आपण तो टॉपिक शिकताना आपण ते नीट बघणार आहोत. आणि सरप्लस जे आहे ते आपण त्या टॉपिक शिकताना वेळोवेळी बघणार आहोत आपण काय आहे ते. मग हे जे ड्रग हाऊस मॅनेजमेंट आणि इन्व्हेंटरी कंट्रोल हे खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहेत एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑल्सो ने. आणि इन्व्हेंटरी कंट्रोल ह्या ज्या टॉपिकमध्ये ना दॅट टाईम सम म्हणजे मी बोलले ना ॲज वर्ड्स आर देअर मीन्स रिलेटेड फ्रॉम कॉमर्स साईड वर्ड्स आर देअर बट यू कॅन रीड दॅट केअरफुली देन यू कॅन इझिली गेट दॅट. ओके. अँड जेव्हा आपलं खरं लेक्चर होईल ह्या टॉपिकवरती तेव्हा ह्या ज्या कन्सेप्ट्स आहेत त्या तुम्हाला इझिली समजून जातील, नो प्रॉब्लेम. देन जे नेक्स्ट आहे ते सेल्स प्रमोशन आहे, मार्केट रिसर्च. तर सेल्स प्रमोशन म्हणजे काय असतं, आता बिझनेस ॲनी बिझनेस तर त्याचा मेन बिझनेस ऑफ मोटो इज टू अर्न मॅक्झिमम प्रॉफिट अँड मॅक्झिमम प्रॉफिट विल बी ओनली पॉसिबल वेन देअर इज मॅक्झिमम सेल. बिझनेसचा मेन मोटो काय असतो की मॅक्झिमम प्रॉफिट भेटलं पाहिजे आपल्याला त्या बिझनेसमधून. बट हे मॅक्झिमम प्रॉफिट आपल्याला कधी भेटेल, जेव्हा आपल्याकडे जे काही प्रॉडक्ट आहेत त्यांचा सेल मॅक्झिमम होईल. समजा फॉर एक्झाम्पल माझं मेडिकल स्टोअर आहे, माझ्या मेडिकलमधल्या प्रॉडक्टचा माझ्याकडून जेवढी जास्त मेडिसिन्स विकली जातील तेवढा माझं प्रॉफिट जास्त होणार. तर ह्याला सेल्स प्रमोशन असं म्हणतात. मग त्याच्यामध्ये मार्केट रिसर्च येतं. मार्केट रिसर्चमध्ये मीन्स मार्केटमध्ये एखादा प्रॉडक्ट रिलेटेड काही प्रॉब्लेम आहेत का, त्याची डिमांड किती आहे, त्याचा सर्वे इट इन्क्लूड्स इन मार्केट रिसर्च. सेल्समनशिप मीन्स सेल्समन हू इज वर्किंग इन रिटेल दॅट सेल्स क्वालिटीज ऑफ सेल्समनशिप मीन्स देअर सोशल क्वालिटीज, हाऊ ही कम्युनिकेटिंग, त्याच्या कम्युनिकेटिंग क्वालिटीज. देन मेंटल क्वालिटीज, हाऊ ही हॅव स्ट्रॉंग मेमरी पॉवर. मग ह्या ज्या क्वालिटीज आहेत सेल्समनच्या दॅट वी हॅव टू स्टडी इन दॅट अँड दीज आर व्हेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम बिझनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑल्सो. देन ॲडव्हर्टायझिंग अँड विंडो डिस्प्ले. ॲडव्हर्टायझिंग त्याच्यामध्ये टाईप्स ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग दॅट वी हॅव टू सी. विंडो डिस्प्ले means window display is also direct way of advertising that we have to see in detail during lecture. Then next topic is 7th topic. It's recruitment. Recruitment means what? It process of giving employment to suitable person.
म्हणजे रिक्रुटमेंट इन सिम्पल लँग्वेज म्हणजे काय, तर इट्स सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर कॅन्डिडेट फॉर प्रॉपर पर्सन. म्हणजे मी समजा मी ड्रग स्टोअर ओपन केलं किंवा मी होलसेल फार्मसी ओपन केलं आहे आणि मला त्याच्यामध्ये फार्मासिस्टचे रिक्रुटमेंट करायचे. तर मग त्याचं सिलेक्शन क्रायटेरिया जे काय काय असतात, मी कोणत्या सिलेक्शन त्याचं करेन असं, तर ते त्याच्यामध्ये आपल्याला शिकायचं आहे. दॅट वी हॅव टू स्टडी इन रिक्रुटमेंट. देन ट्रेनिंग आहे. मग ट्रेनिंग मीन्स वॉट, इट्स अ प्रोसेस टू इम्प्रूव्ह नॉलेज अँड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉईज. मग ते फर्दर देन ट्रेनिंग दिलं जातं फार्मासिस्टना. फॉर आता एक्झाम्पल, तुम्हाला फेमस वेल नोन शॉप इज वेलनेस मेडिकल स्टोर, that you should know all have to that. There what happen, their first recruitments means there is a recruitment, everywhere there is a recruitment, there is a training period of also, means that time that chief pharmacist or chief employees which are there, they teach you regarding the software which is used in medical stores. तिथे तर ट्रेनिंग दिलं जातं फार्मासिस्टना. त्याच्यानंतर देर इज इव्हॅल्युएशन ऑफ फार्मासिस्ट मीन्स वॉट, मीन्स आफ्टर पुटिंग 3 months 6 months or 1 year service in pharmacy, then pharmacists are evaluated for their honesty, hard working, dedication to work, sincerity. That includes evaluation of pharmacists. And compensation of the pharmacist, compensation means it's related to the salary of a pharmacist. Means after when you complete your DPharm, then you have to be registered under the state pharmacy council. Okay, that is in there in 7th topic. Then next, this is the last topic from accounts part. Okay, then this is last topic from commerce part. Banking is backbone of every commerce and industry also. That time banking, finance, service, what are the functions of bank, finance planning, source of finance which are there, what are the shares are there, that we have to study during our lecture. This is last topic from commerce part. Then next part is accountancy part. हे कॉमर्स पार्ट्समध्ये येतं, हे कॉमर्समध्ये. ओके, हे जे 4 टॉपिक अँड 5 टॉपिक्स जे आहेत, इट्स अ मेजर टॉपिक अँड these are the minor, these last 2 these are the minor topic. Then next is the accountancy. Accountancy means what, तर accountancy is an language to communicate about business. means it in simple language मध्ये काय आहे, तर it is an art of recording business transactions in books of account in systematic आणि सायंटिफिक मॅनरमध्ये. तर हे अकाउंटन्सी येतं. अकाउंटन्सी म्हणजे काय आहे की आपल्या जे बिझनेसची जी काय ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, मग ती आपण आपल्या बुकमध्ये ते आपण रेकॉर्ड करून ठेवणं अकाउंट बुकमध्ये, बट इन सिस्टमॅटिक वे आणि सायंटिफिक वेने, हे अकाउंटन्सीमध्ये येतं. फर्स्ट जे आहे ते इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्सेप्ट आहे. अकाउंटिंग कन्सेप्टचं इंट्रोडक्शन आहे. म्हणजे काय आहे, तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला वी हॅव टू गेन नॉलेज ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स. त्याच्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये वी हॅव टू गेन नॉलेज अबाउट क्रेडिटर्स, डेबिटर्स अँड ओव्हरऑल फायनान्शियल पोझिशन्स. देन ह्याच्यामध्ये अकाउंटिंग कन्सेप्ट्स आहेत, कन्व्हेन्शन्स आहेत, दॅट वी हॅव टू सी. देन डबल एंट्री बुक कीपिंग आहे ह्याच्यामध्ये कन्सेप्ट. दॅट मीन्स वॉट, गिविंग अस्पेक्ट आणि रिसिविंग अस्पेक्ट. मीन्स what is double entry book keeping. then in lecture ते आपण डिटेलमध्ये बघूया. ओके, कारण हे आत्ताच सगळं सांगणं इट्स विल बी डिफिकल्ट. आता सगळं सांगणं इट्स नॉट ओके.
देन डिफरंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स असतात, कोणती अकाउंट्स असतात, टाईप्स आहेत अकाउंट्सचे, 3 टाईप्स आहेत त्याच्यामध्ये, दॅट वी हॅव टू सी. देन सेकंड टॉपिक इज कॅशबुक. कॅशबुक मीन्स वॉट, तर कॅशबुक इज अ बुक ऑफ अकाउंट इन विच ऑल रिसिप्ट्स अँड पेमेंट्स आर रेकॉर्डेड. कॅशबुक म्हणजे काय आहे, तर हे अकाउंटचं बुक असतं की ज्याच्यामध्ये आपल्या ज्या रिसिप्ट्स असतात, पेमेंट्स असतात, ती सगळी रेकॉर्ड केली जाते. मग ते आपल्याला त्याचं जे काय आहे डिटेल ते आपल्याला कॅशबुकमध्ये बघायचं आहे. देन थर्ड टॉपिक जो आहे तो जनरल लेजर अँड ट्रायल बॅलन्स. तर लेजर मीन्स सिम्पल लँग्वेजमध्ये इट्स वॉट, तर हे चीफ बुक असतं अकाउंटचं, म्हणजे मेजर बुक, मेन बुक असतं लेजर म्हणजे अकाउंटचं. आणि ट्रायल बॅलन्स हे काय आहे, तर ट्रायल बॅलन्स म्हणजे काय असतं, तर ट्रायल बॅलन्स एन्श्युअर्स दॅट बोथ अस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रान्झॅक्शन हॅव बीन ड्युली रेकॉर्डेड. ट्रान्झॅक्शनचे जे काही अस्पेक्ट्स आहेत दोन्ही, तर ते ड्युली रेकॉर्ड केले जातात ट्रायल बॅलन्स. मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला प्रिपरेशन कसं करायचं आहे ट्रायल बॅलन्सचं ते आपल्याला बघायचं आहे. देन फोर्थ टॉपिक जो आहे इट्स प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट. ते प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट जे आहे ते ॲट द एंड ऑफ फायनान्शियल इयर इट्स मेड. ते ॲट द एंड ऑफ फायनान्शियल इयर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट हे बनवलं जातं. आणि बॅलन्स शीट म्हणजे काय असतं, तर बॅलन्स शीट प्रिपेअर का केली जाते, तर आपण जो एखादा बिझनेस करतो आहे तर टू नो एक्झॅक्ट पोझिशन ऑफ दिस बिझनेस सो दॅट बॅलन्स शीट इज मेड. आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला हाऊ टू प्रिपेअर बॅलन्स शीट, युजेस ऑफ दॅट बॅलन्स शीट दॅट वी हॅव टू सी इन दिस. देन फिफ्थ टॉपिक इज फिफ्थ टॉपिक इज सिम्पल टेक्निक्स ऑफ ॲनालाइज. फिफ्थ टॉपिक इज सिम्पल टेक्निक ऑफ ॲनालायझिंग फायनान्शियल स्टेटमेंट. मग त्याच्यामध्ये इव्हॅल्युएट केलं जातं. फॉर इव्हॅल्युएशन त्याच्यामध्ये आहे. ॲनालायझिंग मीन्स सिम्पली ॲनालायझिंग मीन्स म्हणजे काय, तर इव्हॅल्युएशन केलं जातं ॲनालायझिंगमध्ये. देन नेक्स्ट टॉपिक आहे तो बजेटिंग. तर बजेटिंग म्हणजे काय, तर बजेटिंग इज रिटर्न प्लॅन कवरिंग प्रोजेक्टेड ॲक्टिव्हिटीज ऑफ अ फर्म फॉर डेफिनेट पिरियड ऑफ टाईम. बजेटिंग म्हणजे काय असतं, तर हा काय असतं, तो एक प्लॅन असतो की ज्याच्यामध्ये बिझनेसच्या ज्या काय प्रोजेक्टेड ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्यांनी फर्मच्या, तर त्या ह्याच्यामध्ये लिहिल्या जातात, बजेट काढलं जातं थोडक्यात. मग ते त्याच्यामध्ये आपल्याला क्लासिफिकेशन काय आहे त्याचं बजेटचं, त्याचे ऑब्जेक्टिव्स काय आहेत, लिमिटेशन्स काय आहेत, ॲडव्हान्टेजेस आर देअर, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ बजेटिंग, दॅट हे आपल्याला ह्याच्यामध्ये शिकायचं आहे. दॅट वी हॅव टू लर्न इन दिस बजेटिंग टॉपिक. this is related to the accountancy. These are first topic is the major topic and that on म्हणजे त्याच्यानंतर जे टॉपिक्स आहेत दॅट वी हॅव टू स्टडी केअरफुली बिकॉज आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड दिस वी आर फ्रॉम सायन्स फील्ड अँड दिस वर्ड्स आर न्यू टू अस. हे वर्ड्स आपल्याला हे जे अकाउंटन्सी वगैरे हे जे आहेत ना कन्सेप्ट, ट्रायल बॅलन्स आहे, काय काय जे बॅलन्स शीट, बजेटिंग हे आहेत, आपण सायन्स फील्डमधून आला, तुम्ही यू स्टुडंट्स केम्स फ्रॉम ऑल सायन्स फील्ड. सो हे जे वर्ड्स आहेत हे तुमच्यासाठी खूपच नवीन आहेत. बट इन डोंट वरी अबाउट दॅट, इन लेक्चर्स तुम्हाला व्यवस्थित सगळं समजेल हे. ओके, तर हे झालं आपलं सिलॅबस डिस्कशन. सिलॅबस कॉपीची जी हे जे PDF आहे ती मी शेअर करेनच ग्रुपवरती. जर इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टीज इन टुडेज सेशन देन you can ask me anytime freely. Okay, then here we will end the topic. Thank you students. Happy learning. Stay safe.